یہ ہے ڈینگی کنٹرول روم اور میں ہوں آپ کے ساتھ فاطمہ سیف. بریک پر جانے سے پہلے کالر تھی اور ان کا ڈاکٹر سومیا آپ بتائیں گی کہ ان کا کہنا تھا جی کہ بخار نہیں ہے میرے ہسبینڈ کو لیکن پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں. اچھا, پہلے تو یہ سوال میں ان سے بھی کرنا چاہتی ہوں کہ ٹیسٹ کروایا کیوں تھا, کیا کوئی اور علامات آ رہی تھی جو انہوں نے ٹیسٹ کروایا؟ ٹھیک ہے. اچھا, کال تو ڈراپ ہو گئی. کال ڈراپ ہو گئی. یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ پچھلی دفعہ ڈینگی سال بھی انہیں ڈینگی ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو پلیٹلیٹس کی صرف ایک ڈینگی وجہ نہیں ہے کم ہونے کی خون میں, اور بھی بہت سی بیماریاں ہیں جن کے اندر پلیٹلیٹ کم ہو سکتے ہیں. میجر بیماریاں مثلاً ہیپیٹائٹس بی اور سی, اس میں آپ کے پلیٹلیٹس کم ہو سکتے ہیں. مثلاً آپ کی بون میرو اگر کسی دوائی کی وجہ سے سپریس ہوگی اس میں پلیٹلیٹ کم ہو سکتے ہیں. اردو میں کیا کہیں گے؟ جو جہاں سے خون بناتا ہے, ہڈیوں کے اندر جو گودا ہوتا ہے جہاں سے آپ کے ذرات بنتے ہیں خون والے, یا ٹی بی کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ خون کے ذرات کم ہو گئے ہوں, یا ٹائیفائڈ بخار کی وجہ سے ہو سکتا ہے. بہت ساری بیماریاں ہیں, وائرل النیسز ہیں اور کرونک ڈیزیز ہیں جس میں پلیٹلیٹ کی بننے کی تعداد جو ہے کم. اور ویسے بھی جو تعداد یہ بتا رہی ہیں کہ کبھی 137, اگر وہ 1 لاکھ سے اوپر ہے تو پھر تو بالکل گھبرانے کی بات نہیں. اس میں میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ اس سے بھی اگر کم ہو جائیں گے تو ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. صرف 2000 پلیٹلیٹ اگر جسم میں ہیں اور وہ اپنا کام ٹھیک کر رہے ہیں تو وہ بلیڈنگ ہونے سے روکیں گے. ٹھیک ہے. 2000 تک. ٹھیک ہے. تو ہمیں 60,000 70,000 50,000 سے بالکل بھی نہیں گھبرانا چاہیے, اور پلیٹلیٹ کے ہندسے کو یا اس کی فگرز کو ہمیں بالکل بھی ٹریٹ نہیں کروانا چاہیے. ٹھیک ہے. ناظرین آپ سن رہے ہیں نا غور سے, پلیٹلیٹس ایشو نہیں ہے. پلیٹلیٹ سے ڈینگی کو مت جوڑیں اور اپنی صحت سے مت ریلیٹ کریں. صرف ڈاکٹرز کی بات سنیں کہ وہ آپ کو کیا تجویز دیتے ہیں, پرسکرائب کرتے ہیں. اچھا, اور ڈینگی میں ایک امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے, جیسے ڈاکٹر سہیل نے ابھی آپ کو بتایا کہ بون میرو سے ان کی پروڈکشن کم ہو جاتی ہے جو یہ پلیٹلیٹس ہیں, لیکن وہ ڈسٹروائے بھی ہو رہے ہیں آپ کے بلڈ ویسلز کے اندر آ کے, ان کی مقدار جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو رہے ہیں. تو اگر آپ باہر سے بھی پلیٹلیٹ دیں گے تو وہ ڈسٹروائے ہو جائیں گے. تو پلیٹلیٹس میں کوئی میجک نہیں ہے کہ یہ آپ پلیٹلیٹس دی اور جی پیشنٹ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. پلیٹلیٹس آر نو ونڈر ڈرگس. پلیٹلیٹس کی انڈیکیشنز بہت ہی کم ہے, بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اپنے دماغ میں, مائنڈ میں کلیئر کیجئے, پلیٹلیٹس کے پیچھے مت بھاگیے. آپ ڈاکٹر سے مشورہ کیجئے, وہ آپ کے وارننگ سائنز دیکھے کہ کہیں آپ کرٹیکل فیز میں تو نہیں جا رہے ہیں. اگر ان میں سے ہے, جیسے بتایا ڈاکٹر سہیل نے کہ ہیمیٹوکریٹ آپ کا 20% سے زیادہ ریز ہو رہا ہے, یا آپ کو پیٹ میں درد آئی ہے, یا جیسے میں نے بتایا تھا سوزش آنا شروع ہو گئی جسم پہ, تو وہ علامات ہیں جس پہ پیشنٹ کو مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. پلیٹلیٹ کے پیچھے فگر آف پلیٹلیٹ, نمبر آف پلیٹلیٹ کے پیچھے مت بھاگیے. پلیٹلیٹس پہ آپ سے جان چھڑوا رہے ہیں, اس لیے اب ان کو جو ہے نا پیچھا چھوڑ دیں. ان کا صرف آپ نے پیچھا کرنا ہے تو ڈاکٹر کا کرنا ہے, اور بات ماننی ہے تو ڈاکٹر کی بات ماننی ہے. ڈاکٹر محمد آپ سے کافی دیر ہو گئی بات نہیں ہوئی. ریسرچ سینٹر کی بڑی ضرورت ہے. ویسے سچ پوچھیے, اتنے ٹوٹکے ہیں کہ پپیتے کا پتا جو ہے, آئی نو اٹس آل فیک, کیونکہ کل ڈاکٹر خالد ہمیں بتا رہے تھے کہ بہت سے ایسے پیشنٹس ہمارے پاس آئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا پپیتے کا جوس پی کے, اس کے پتوں کا. تو ایک ریسرچ سینٹر کا کچھ سوچ رہے ہیں بنے جی بالکل. ہاں جی, ہمارے پلان میں شامل ہے جو ہمارا انسٹیٹیوٹ آف پبلک ہیلتھ ہے برڈ ووڈ روڈ پہ, وہاں پہ ہمارے سارے ایکسپرٹس موجود ہیں, اور ہمارا پروگرام ہے کہ ہم اس پہ جو ہمارا سارا پچھلا ہسٹری ہے اس کو دیکھ کے, اور ہم اس کے ریسرچ کے بیس پہ جو بھی ہماری اسٹریٹجی بننی چاہیے وہ ایویڈنس کے اوپر ہونی چاہیے, اور جو ہمارے لوکل ڈائنامکس ہیں اس کے بیماری کے, اس کے اوپر ہم اس کو بلڈ کریں گے. اور یہ ہمارے پلان میں لانگ ٹرم اسٹریٹجی میں شامل ہے, کیونکہ اگلے سال پھر ہونا ہے. یہ ڈاکٹرز کلیئر کٹ کہہ رہے ہیں. جی بالکل. یہ جیسے سویئر ہونا ہے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. سری لنکا کی اگر اگزامپل دیکھیں تو وہ 35 سال سے ڈینگی فیور سے لڑ رہے ہیں. بالکل ٹھیک. تو ہمارا تو بھی ہسٹری 10 سال کی ہوئی ہے, اور اگلے سال اس میں انشاءاللہ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, شیخ نزاکت ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کہاں سے بات کر رہے ہیں اور آپ کا سوال؟ میں اسلام پور سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ آلریڈی کینسر کے پیشنٹ ہیں جن کی کیمو وغیرہ ہو چکی ہے, جی کیا ان کے لیے کوئی خاص احتیاط ہے پہلے یا بعد میں اگر ڈینگی خدا نہ خاصہ ہو جائے تو؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. ڈاکٹر سہیل. جی ان کے لیے یہی ہے کہ اگر ماسکیٹو بائٹ سے بچا جائے, جیسے عام مریض کو بچنا ہے ویسے اگر ماسکیٹو ریپیلنٹ اپنے جسم کے ان حصوں کے اوپر جو ایکسپوزڈ ہیں, کپڑوں کے علاوہ ہاتھ ہیں, بازو ہیں, چہرہ چھوڑ کے باقی کوئی بھی جسم کا حصہ ہے جو ایکسپوزڈ ہے, اس پہ اگر ماسکیٹو ریپیلنٹ یوز کریں, ماسکیٹو نیٹس یوز کریں, اپنے گھر میں سپرے کروائیں جہاں پہ رہ رہے ہیں.
तो यही तरीका है, जितना आम मरीज को बचना है उतनी उस कैंसर वाले पेशेंट को अपने आप ठीक को है। बचाना और है। डॉक्टर सुहेल, खुदा न खास्ता अगर हो जाता है ऐसे पेशेंट को, अगर हो जाता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। ठीक है, जैसे बताया जा रहा है वैसे नहीं है। इससे दूसरी बीमारियों के साथ भी पेशेंट फौत होते हैं। मसलन जो लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने के साथ हर लम्हे डेथ्स हो रही हैं। डेंगू के साथ, डेंगू काफी सारे लोगों को होता है जिनको पता नहीं चलता कि उनको डेंगू हुआ है। ठीक है, अगर वो भी शामिल कर लें तो इसकी मोर्टेलिटी बहुत कम है। ठीक है। और जो जूस पीने की बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि पपीते का जूस या ऐसी वैसी जूस, पानी की हम इजाजत देंगे लेकिन फेब्राइल फेज में। जब पेशेंट का क्रिटिकल फेज शुरू होगा, अगर वो पिक नहीं हो रहा, अगर वो हॉस्पिटल में नहीं है और उसे बताया नहीं जा रहा, तो उसको जूसेस, पानी, आईवी ड्रिप्स उसको कम करना है। उसको लिक्विड हमने बहुत मेजर करके देना है कि कितना देना है। ओरल प्लस आईवी हमने बिल्कुल कैलकुलेट करके देना है। अगर उसमें ज्यादा फ्लूइड हो जाएगा तो पेशेंट सीरियस हो सकता है। ठीक है, ठीक है। स्प्रे की जी बड़ी कॉल्स आती हैं हमें जी, स्प्रे हमारे इलाके में नहीं हुआ, और आपकी तो श्रीलंकन टीम से मुलाकात भी होती रही, आप सेशंस में थी, तो स्प्रे के बारे में क्या कहती है श्रीलंकन टीम? क्यों मैं इसलिए रेफरेंस देती हूँ क्योंकि उनको 30 साल हो चुके हैं, वो इससे लड़ रहे हैं। तो स्प्रे की सिग्निफिकेंस, स्प्रे की सिग्निफिकेंस तो है, जाहिर है, अब एक वेक्टर है, अगर उसको खत्म नहीं करेंगे तो वो ट्रांसमिट करेगा। डॉक्टर सोम्या सिर्फ 10% है कहा जा रहा है। क्या चीज वेक्टर? हाँ, पीटर बता सकते। स्प्रे जो है इसमें इसकी अहमियत है, हम इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड वेक्टर कंट्रोल मैनेजमेंट। ठीक है, स्प्रे उसका एक हिस्सा है। ठीक है। अब स्प्रे जो है वो इंडोर रेजिडुअल स्प्रे उसको हम कहते हैं, जो कि घरों के अंदर हमने करना है। ठीक है, वो सिर्फ उन घरों में किया जा रहा है जो हमारा प्रोटोकॉल है इस वक्त, और रिकमेंडेड भी यही है। हर घर के अंदर जाके नहीं स्प्रे किया जा सकता। जहां पे पॉजिटिव केस निकलेगा उसका हमारे पास एड्रेस आ जाता है, ठीक है। हमारे पास कंट्रोल रूम है। बाकी घरों में नहीं कर रहे आप? नहीं, उसमें मैं बता रहा हूँ, जहाँ पे पॉजिटिव केस होगा उसके इर्द गिर्द 100 मीटर के रेडियस में जितने घर आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस मच्छर की जो फ्लाइट है वो मैक्सिमम 100 मीटर है, उससे ज्यादा दूर नहीं जा सकता। तो वो तकरीबन 28-30 घर इर्द गिर्द बनते हैं, उनके अंदर भी करना है वहाँ पे जाके। उसके अलावा आपको कैसे पता लग रहा है कि इस घर में डेंगू का पेशेंट? जी, हमारे पास जो हमने सर्विलेंस सिस्टम बनाया हुआ, हमारे पास कंट्रोल रूम है जिसको मैं फोकल पर्सन भी हूँ उसका। ठीक है। सारे हॉस्पिटल से हमें डेली रिपोर्ट आ रही है, ठीक है, ईमेल पे हमारे पास आ जाती है। आप लोग जा रहे हैं हर घर में हम इंडिविजुअली? हम लाहौर के लिए उसको जो भी हमारे पास एड्रेस आता है उसको टाउन वाइज सॉर्ट आउट करके, हमारे हर टाउन में डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ मौजूद हैं। ठीक है, उनको शाम को ईमेल चली जाती है कि ये पेशेंट है, ये उनके एड्रेसेस हैं, ये टेलीफोन नंबर है। शाम को ईमेल जाती है तो कब होती है वो सुबह के टाइम अपनी अगले रोज? टीमें, हाँ जी, अगले रोज वो टीमें तश्कील दे के उन घरों को भिजवा देते हैं और वो हमें फिर रिपोर्ट बैक करते ठीक है, हैं। ठीक है सर। एक कॉलर भी है, मैं चाह रही हूँ आखिरी 2 मिनट में कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? आसम दुरानी मेरा नाम। ठीक है, कहाँ से बात कर रहे हैं और सवाल आपका? मैं टाउनशिप से बोल रहा हूँ। ठीक है, सवाल? मेरा ये सवाल है कि जो आम मच्छर है वो डेंगू वाले बंदे को काट कर वो कैरियर हो जाता है। ठीक है, तो आम मच्छर है जो उसके जो लार्वा होंगे, क्या वो भी जो पैदा होंगे तो वो डेंगू वाले होंगे? इस तरह तो ये सारे खत्म करना बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा ये। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। ये सवाल डॉक्टर साहब आप बताएंगे? जी, इसमें जो दूसरा मच्छर है ना, उसमें ये वायरस परवरिश नहीं पा सकता। ठीक है। लेकिन इस जो डेंगू का एडीज इजिप्टाई है, ये इसका सबसे बड़ा मसला ये है कि जो ये बच्चे देता है, अगर एक मच्छर वो उसके अंदर वायरस है, इसकी जो मादा जो अंडे देगी उस अगली नस्ल में भी ये ट्रांसफर होगा। ये सिर्फ मैकेनिकल वेक्टर है? नहीं, इसमें जो इसको कहते हैं ट्रांस ओवेरियन ट्रांसमिशन। ठीक है, वायरस अगली नस्ल में जाएगा उसके। ठीक है। तो इसलिए इसको जो मलेरिया का मच्छर है उसमें ऐसी बात नहीं होती। वो अगर वो बच्चे देगा तो उसमें मलेरिया का जो जरासीम है वो उसके अंदर ट्रांसफर नहीं होता। इसमें सबसे बड़ा मसला ये, इसलिए ज्यादा फैलता ठीक है। डॉक्टर साहब टाइम बहुत कम है, लेकिन मैं पूछना चाहूंगी कि जो स्प्रे जो है, क्योंकि स्प्रे की मुझे बहुत कॉल्स आती हैं 11 से 12 कि हमारे इलाके में स्प्रे नहीं हो रहा, तो स्प्रे को मजीद मौसर बनाया जा रहा है? जी बिल्कुल, जैसे आपने अखबारों में इश्तिहार भी देखा होगा कि स्प्रे मैन हमने और ज्यादा 1500 के करीब और भर्ती कर रहे हैं, और उनका जो डेली मुआवजा 350 रुपए से वजीर आला साहब ने 500 रुपए कर दिया, ताकि लोगों को टीमें हमारे पास ज्यादा हो जाएंगी, हम रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। आपका भी डॉक्टर सोम्या, डॉक्टर सुहेल गो के आप लेट हैं, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में, और डॉक्टर मोहम्मद अनवर जंजुआ आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया कि हमें कॉल करते हैं, सवाल करते हैं। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी 11 से 12। फातिमा सैफ को डेंगू कंट्रोल रूम से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।